Hello everyone. In this video, we are going to learn about blood donation, the benefits, and who can donate blood and who cannot donate blood, and why we should donate blood. All these details I'm going to share with you all. First time I organized blood donation camp when I was working as a college principal, degree college principal. Through NTR Trust, I organized this. Then we started organizing blood donation camps through NTR Trust only on behalf of our Shyamala's e-channel. Now let us start our topic. First one, give the gift of life, donate blood. This at the end of every topic I am going to explain in Telugu also. Here, every 3 seconds someone needs blood. Blood should circulate. Donate blood. A unit of blood separated into components can save 3 lives. మనం ఏం చెప్తున్నామంటే తప్పకుండా మనం బ్లడ్ డొనేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే అది ఇంకొకరికి గిఫ్ట్ అనమాట. అది గిఫ్ట్గా మనం ఇంకొకరికి రక్తదానం చేయాలి. ఎందుకంటే ప్రతి 3 సెకండ్స్లోనూ ఎవరో ఒకరికి రక్తం అవసరమవుతూనే ఉంది. ప్రతి 3 సెకండ్స్కి ఎవరో ఒకరికి రక్తదానం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే మనం రక్తదానం చేయాల్సిన అవసరం ప్రతి 3 సెకండ్స్కి ఒక మనిషికి అవసరం అవుతుంది. అది బ్లడ్ సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది. మనం ఇచ్చే బ్లడ్ ఇంకొకళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా మనం బ్లడ్ డొనేట్ చేయాలి. అయితే ఇంకొక విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఒక యూనిట్ మనం బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తే దాన్ని 3 భాగాలుగా విభజిస్తారు. అందులో 3 పార్ట్స్ చేసి ఒక్కొక్క పార్ట్ ఒక్కొక్కరికి ఉపయోగిస్తారు. అంటే ఒకళ్ళకి ఆర్బీసీ అంటే రెడ్ బ్లడ్ కార్పసల్స్ మాత్రమే అవసరం అయి ఉండొచ్చు. ఇంకొంతమందికి డబ్ల్యూబీసీ అంటే వైట్ బ్లడ్ కార్పసల్స్ అవసరమైతుండొచ్చు. కొంతమందికి ప్లేట్లెట్స్. ఇట్లా విభాగాలుగా విభజిస్తారు మనం ఇచ్చిన బ్లడ్ని. ఎవరికి ఏది అవసరమో ఆ భాగం వాళ్ళకి ఇస్తారు. ఆ రకంగా మనం ఇచ్చే బ్లడ్లో 3 లైఫ్లు మనం కాపాడచ్చు ఒక యూనిట్ ఆఫ్ బ్లడ్లో. కాబట్టి తప్పకుండా ఆలోచించండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్దాం. డొనేట్ బ్లడ్, సేవ్ లైఫ్. Thalassemia is an inherited blood disorder. Thalassemia patients are dependent on blood to survive. Donate blood. Blood is lifeline and its value is only recognized when we need to save lives of our dear and near. తప్పకుండా రక్తదానం చేయాలి. ఒకరి జీవితం మనం కాపాడాలి. థలసేమియా అనే ఒక వ్యాధి ఉంది. అది వారసత్వంగా వస్తుంటుంది. అది రక్తంలోని డిజార్డర్స్ వల్ల వస్తుంటుంది. వాళ్ళకి తప్పనిసరిగా రక్తం ఎక్కించి తీరాల్సిందే. వాళ్ళకి ఎక్కించే రక్తం మీదనే వాళ్ళ జీవితం ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి మనం తప్పకుండా బ్లడ్ డొనేట్ చేయాలి. అలాగే బ్లడ్ ఒకరి జీవనాధారం, లైఫ్ లైన్ అది, అదే ప్రాణం. దాని విలువ మనకి ఎప్పుడు తెలుస్తుందంటే, మనకి కావలసిన వాళ్ళు ఎవరన్నా అలా రక్తం కోరుకునే అవసరం వచ్చినప్పుడు, వాళ్ళకి రక్తదానం అవసరమైనప్పుడు, అప్పుడు మనకి ఆ విలువ బాగా తెలుస్తుంది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా మనం బ్లడ్ డొనేట్ చేయాలి. అలాగే బ్లడ్ డొనేట్ చేసేందుకు అందరినీ ఎంకరేజ్ చేయాలి. ద నెక్స్ట్ టాపిక్, హూ కెనాట్ డొనేట్ బ్లడ్. Let us see. Donating blood may reduce the risk of heart disease for men and stimulate the generation of red blood cells. Let others benefit from your good health. Do donate blood if you are between age group of 18 to 60 years, your weight is 45 kgs or more, your hemoglobin is 12.5 grams, your last blood donation was 3 months earlier, you are healthy and have not suffered from malaria, typhoid or other transmissible disease in the recent past. Do not donate blood if cold fever in the past 1 week, under treatment with antibiotics or any other medication, cardiac problems, hypertension, epilepsy, diabetes, on insulin therapy, history of cancer, chronic kidney or liver disease, bleeding tendencies, venereal disease, etc.
major surgery in the last 6 months, vaccination in the last 2 weeks, had fainting attacks during last donation, have regularly received treatment with blood products, shared a needle to inject drugs, or have history of drug addiction, had sexual relations with different partners or with a high risk individual, been tested positive for antibodies to HIV, and for women, female should not donate blood during pregnancy, had a miscarriage in the last 6 months or have been pregnant or lactating in the last 1 year. Female can donate after 6 weeks following a normal delivery and when they are not breastfeeding. Female should not donate blood if they are having heavy menstrual flow or menstrual cramps. Please donate blood before taking the vaccine. Blood donation can be done after 14 days of vaccination, either first or second dose. ఇప్పుడు మనం దీన్నే తెలుగులో ఒకసారి చెప్పుకుందాం. రక్తదానం ఎవరు చేయొచ్చు, ఎవరు చేయకూడదు అనేది. అయితే బ్లడ్ డొనేట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే హార్ట్ డిసీజ్ల ప్రాబ్లం, ఆ రిస్క్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఎవరైతే బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తారో వాళ్ళకి హార్ట్ డిసీజ్ల ప్రాబ్లం, ఆ రిస్క్ తక్కువ ఉంటుందని చెప్తున్నారు. అయితే ఎవరెవరు డొనేట్ చేయొచ్చు బ్లడ్ అంటే, ఎవరైతే 18 సంవత్సరాల నుంచి 60 సంవత్సరాల లోపల ఉంటారో వారు డొనేట్ చేయడానికి ఎలిజిబుల్, అర్హత ఉంది. అలాగే 45 కేజీల బరువు, బాడీ వెయిట్ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నవారు డొనేట్ చేయొచ్చు. హీమోగ్లోబిన్ కూడా 12.5 వరకు ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అలాగే 3 మంత్స్ కంటే ముందు ఎవరైతే బ్లడ్ డొనేట్ చేశారో వాళ్ళు చేయొచ్చు. అంటే 3 మంత్స్ గ్యాప్ ఉండాలి బ్లడ్ డొనేషన్కి అని చెప్తున్నారు. ఇంకా మలేరియా నుంచి, టైఫాయిడ్ నుంచి, ఇంకా అంటువ్యాధుల నుంచి మనకి లాస్ట్లో ఏమీ అలాంటివి లేవు, అలాంటి వ్యాధులు రాలేదు అనుకున్న వాళ్ళు డొనేట్ చేయొచ్చు. ఇంకా ఎవరు డొనేట్ చేయకూడదు, ఎప్పుడు డొనేట్ చేయకూడదు అంటే, మనకి జలుబు, జ్వరము ఒక 1 వీక్ నుంచి కంటిన్యూస్గా వస్తున్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు మనం బ్లడ్ డొనేట్ చేయకూడదు. అలాగే యాంటీబయాటిక్స్ కానీ ఇంకా ఏదన్నా మనం మందులు వాడుతూ ఉన్న క్రమంలో అప్పుడు కూడా బ్లడ్ డొనేట్ చేయకూడదు. అలాగే గుండెకి సంబంధించిన జబ్బులు, బ్లడ్ ప్రెషరు, ఎపిలెప్సీ అంటే మూర్ఛ వ్యాధులు, డయాబెటీస్, అది కూడా డయాబెటీస్ అంటే ఇన్సులిన్ తీసుకునేవాళ్ళు, ఇంకా క్యాన్సర్ కలిగి ఉన్నవాళ్ళు, ఒకప్పుడు క్యాన్సర్ ఉన్నా కూడా ఆ హిస్టరీ మనకున్నా కూడా వాళ్ళు, అలాగే క్రానిక్ కిడ్నీ లేదా లివర్ జబ్బులున్న వాళ్ళు, బ్లీడింగ్ అయ్యే జబ్బులున్న వాళ్ళు, వినీరియల్ డిసీజెస్ అంటే సెక్షువల్ డిసీజెస్ అలా ఉన్నవాళ్ళు బ్లడ్ డొనేట్ చేయకూడదు. అలాగే ఏదన్నా చాలా మేజర్ ఆపరేషన్ అయ్యి ఇంకా 6 మంత్స్ దాటని వాళ్ళు బ్లడ్ డొనేట్ చేయకూడదు. వ్యాక్సినేషన్ లాస్ట్ 2 వీక్స్లో వ్యాక్సినేషన్ అయితే వాళ్ళు కూడా బ్లడ్ డొనేట్ చేయకూడదు. ఇంకొకటి ఫెయింటింగ్ అటాక్స్ అంటే మూర్ఛపోయే జబ్బున్న వాళ్ళు లాస్ట్ డొనేషన్ అప్పుడు మనం మూర్ఛపోతే కనుక అలాంటి వాళ్ళు కూడా డొనేట్ చేయకూడదు. హ్యాడ్ ఫెయింటింగ్ అటాక్స్ డ్యూరింగ్ లాస్ట్ డొనేషన్, లాస్ట్ టైం మీరు బ్లడ్ ఇచ్చినప్పుడు ఒకవేళ మీరు కనుక ఫెయింట్ అయిపోయి ఉండి అలాంటి అటాక్స్ కనుక మీకు వచ్చి ఉంటే అప్పుడు మీరు బ్లడ్ డొనేట్ చేయకూడదు. అలాగే బ్లడ్ ప్రోడక్ట్స్ కనుక రెగ్యులర్గా మీకు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటే మీరు కూడా డొనేట్ చేయకూడదు. అంటే బ్లడ్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే వైట్ బ్లడ్ కార్పసల్స్, రెడ్ బ్లడ్ కార్పసల్స్ ఆర్ ప్లేట్లెట్స్ మీకు తరచుగా ఎక్కిస్తూ అలాంటి ట్రీట్మెంట్ మీకు ఇస్తూ ఉన్నట్టయితే మీరు బ్లడ్ డొనేట్ చేయకూడదు. అలాగే ఇంజెక్ట్ చేసుకోవడం డ్రగ్స్, అప్పుడు ఆ నీడిల్ని షేర్ చేసుకునే అలవాటు ఉన్నవాళ్ళు, ఇంకొకటి డ్రగ్ ఎడిక్షన్ ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్ళు కూడా డ్రగ్స్ ఎడిక్షన్ అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది, అలాంటి అలవాట్లు ఉన్నవాళ్ళు కూడా బ్లడ్ డొనేట్ చేయకూడదు. అలాగే రకరకాల వ్యక్తులతో కూడా సెక్షువల్ రిలేషన్స్ పెట్టుకొని బాగా ప్రాబ్లమ్స్తో ఉన్న వాళ్ళతో కూడా ఇలాంటి కనెక్షన్స్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు కూడా బ్లడ్ డొనేట్ చేయకూడదు. ఇంకొకటి హెచ్ఐవి పాజిటివ్ వచ్చిందంటే వాళ్ళు కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బ్లడ్ డొనేట్ చేయకూడదు.
ఇంకా లేడీస్, విమెన్, ఎలాంటి స్త్రీలు బ్లడ్ డొనేట్ చేయొచ్చు అంటే, ఇక్కడ ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నవాళ్ళు లేడీస్ బ్లడ్ డొనేట్ చేయకూడదు. అలాగే అబార్షన్ అయిందంటే ఆ 6 months లోపల వాళ్ళు బ్లడ్ డొనేట్ చేయకూడదు. అలాగే పిల్లలకు పాలిచ్చే తల్లులు ఉంటారు, అలాంటి వాళ్ళు కూడా చేయకూడదు. ఇంకా నార్మల్ డెలివరీ అయిన తర్వాత 6 weeks అంటే డెలివరీ తర్వాత 6 వారాల తర్వాత వాళ్ళు బ్లడ్ డొనేట్ చేయొచ్చు. అయితే వాళ్ళు పిల్లలకు అప్పుడు పాలిస్తున్న తల్లులైతే వాళ్ళు చేయకూడదు. పిల్లలకు పాలిస్తున్నంతకాలం వాళ్ళు బ్లడ్ డొనేట్ చేయకూడదు. ఇంకా లేడీస్కి మెన్స్ట్రువల్ టైంలో ఏదైనా పీరియడ్స్ టైంలో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా బ్లడ్ డొనేట్ చేయకూడదు. అయితే వ్యాక్సిన్ తీసుకునే ముందు బ్లడ్ డొనేట్ చేయొచ్చు. వ్యాక్సిన్ తర్వాత 14 రోజుల తర్వాత మాత్రమే వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది బ్లడ్ డొనేట్ చేయడానికి. అది ఫస్ట్ డోస్ కానివ్వండి, సెకండ్ డోస్ కానివ్వండి, వ్యాక్సినేషన్ అయిపోయిన తర్వాత 14 రోజుల తర్వాత మాత్రమే వాళ్ళు బ్లడ్ డొనేట్ చేయగలుగుతారు. Now let us learn the benefits of blood donation. Health benefits of donating blood. Donating blood does not have any side effects on your health. In turn, there are several benefits of donating blood. They are as follows. Reduce the chance of heart diseases. Blood donation is beneficial in reducing risk of heart and liver ailments caused by iron overload in the body. Blood donation helps in maintaining the iron levels and reduces the risk of various health ailments. Enhance the production of new red blood cells. After donating blood, the body works to replenish the blood loss. This stimulates the production of new blood cells and in turn helps in maintaining good health. Burns calories. One can diet or remain fit by donating blood regularly. 1 pint of blood, that is 450 ml, when donated, burns 650 calories in donor's body. Next, uncover potential health problems. After the blood is collected, it's tested for 5 major diseases. Those are hepatitis B, hepatitis C, HIV, syphilis and malaria. Then give you a sense of significance. Donating blood means that someone or multiple people somewhere will be getting the help they desperately need. Someone out there is waiting for your generous gift of life. Giving feels great, especially when you understand that 1 hour of your time and 1 blood donation can make such a difference. బ్లడ్ డొనేట్ చేయడం వల్ల అంటే రక్తదానం చేయడం వల్ల కలిగే లాభాలేంటి, డోనర్స్కి అంటే రక్తదాతలకి ఏమేమి లాభాలు ఉంటాయి అని తెలుసుకుందాం. హెల్త్ బెనిఫిట్స్ చాలా ఉన్నాయని అంటున్నారు. ఏంటంటే మనం బ్లడ్ డొనేట్ చేయడం వల్ల మనకి ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావు, అదొకటి. అలాగే పైగా మనకి చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయన్నమాట. ఆరోగ్యపరంగా చాలా లాభాలు ఉంటాయి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకపోగా. అవేంటి మనకు వచ్చే లాభాలని చూద్దాం. హార్ట్ డిసీజ్లు అంటే గుండె జబ్బులు రాకుండా కాపాడుతుంది. అలాగే లివర్ జబ్బులు కూడా రాకుండా కాపాడుతుంది. ఎందుకు అంటే ఒక్కొక్కసారి శరీరంలో ఓవర్గా ఐరన్ ఉంటే, ఐరన్ క్వాంటిటీ ఎక్కువైతే బాడీలో లివర్ కానీ హార్ట్ కానీ జబ్బుల పాలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు మనం బ్లడ్ డొనేట్ చేయడం వల్ల ఈ ఐరన్ అనేది మన శరీరంలో బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. కాబట్టి హార్ట్ కానీ లివర్ కానీ ఎలాంటి జబ్బుల పాలు కాకుండా సేఫ్గా ఉంటాయి. మన బాడీలో ఎప్పుడు కూడా ఐరన్ లెవెల్స్ చక్కగా బ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇంకొకటి ఏంటంటే కొత్త బ్లడ్ సెల్స్ పుడుతూ ఉంటాయి. మనం బ్లడ్ డొనేట్ చేసిన తర్వాత అవి మళ్ళీ ఎప్పటికప్పుడు కొత్త బ్లడ్ సెల్స్ నింపుతూ ఉంటుందన్నమాట. బాడీ అదే పనిలో ఉంటుంది ఇంకా. కాబట్టి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే కొత్త బ్లడ్ సెల్స్ పుట్టడం వల్ల మనకి హెల్త్ బాగుంటుంది, మంచి హెల్త్ బాగుంటుంది. దానికి ఇది మన ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ అనేది కూడా బాగా సహాయపడుతుందన్నమాట. కొత్త బ్లడ్ సెల్స్ శరీరం తిరిగి నింపుకోవడానికి బాడీ ఎప్పుడు కూడా
హెల్దీగా ఉండడానికి. ఇంకా ఏంటంటే శరీరంలో క్యాలరీస్ కరుగుతాయి. అంటే మనం డైట్ చేస్తూ ఉంటాము ఫిట్నెస్ కోసమని, బాడీ చక్కగా హెల్దీగా ఉండడం కోసమని. అదంతా కూడా మనకి ఈ బ్లడ్ డొనేషన్లో కూడా జరిగిపోతుంటుంది. క్యాలరీస్ కరిగిపోతుంటాయి. 1 pint ఆఫ్ బ్లడ్ అంటే 450 ml బ్లడ్ మనం డొనేట్ చేస్తే 650 క్యాలరీస్ మన శరీరంలో కరుగుతాయి. అలాగే ఏంటంటే లోపల ఏదైనా దాగున్న హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా బయటకు వస్తాయి. ఎందుకు అంటే ఈ బ్లడ్ డొనేట్ చేసే సమయంలో మనకి టెస్టులు చేస్తారు. 5 రకాల మేజర్ జబ్బుల గురించి టెస్టులు చేస్తారు. అవేంటంటే హెపటైటిస్ బి, హెపటైటిస్ సి, హెచ్ఐవి, సిఫిలిస్, మలేరియా అనే పెద్ద జబ్బుల గురించి వాళ్ళు మనకి టెస్ట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే అలాంటి జబ్బులు లేకపోతేనే మనం బ్లడ్ డొనేట్ చేయగలుగుతాం. ఈ విధంగా మనకి టెస్టులు జరిగిపోతాయి. మన శరీరంలో ఏదైనా పెద్ద జబ్బులు ఉన్నవి లేనిది కూడా అప్పుడు బయటపడే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇది కూడా బ్లడ్ డొనేషన్ విషయంలో ఇది ఒక మంచి బెనిఫిట్ మనకి. అలాగే ఏంటంటే మనకి ఒక మంచి మనకు ఒక ప్రాముఖ్యత గల ఒక మంచి పని చేస్తున్నామనే ఒక సంతోషం ఉంటుంది. ఎలా అంటే మనం ఒకరికి ఇక్కడ బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తున్నాము అంటే అక్కడ ఇంకెవరికో లేదా ఎందరికో మన వల్ల లాభం కలుగుతుంది. ఎవరైతే చాలా తీవ్రంగా చాలా సీరియస్గా రక్తం అవసరమై తప్పించిపోతుంటారో వాళ్ళకి మనం ఇక్కడ ఇచ్చే బ్లడ్ అక్కడ వాళ్ళకి చాలా రిలీఫ్ ఇస్తుంది, ఒక లైఫ్ ఇస్తుంది. అలాగే వాళ్ళకి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మనం గిఫ్ట్ ఇస్తున్నాం అనమాట అవతలి వాళ్ళకి. వాళ్ళు మనం ఇచ్చే గిఫ్ట్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ అనేది ఒక గిఫ్ట్. వాళ్ళకి చనిపోతారు లేదా ఏదన్నా ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్నారు, వాళ్ళకి అర్జెంటుగా బ్లడ్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఇచ్చిన బ్లడ్ అక్కడ ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఒక మంచి విషయం కదా. కాబట్టి అది గిఫ్ట్గా మనం భావించవచ్చు. మనం ఇంకొకరికి మనకు తెలియకుండానే ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తున్నాం మన లైఫ్లో. అట్లాగే మనం ఒక 1 hour బ్లడ్ ఇవ్వడం కోసం టైం పెట్టుకున్నాము. అలాగే ఒక్క బ్లడ్ డొనేషను, ఈ 2 మనకి జీవితంలో ఎంతో తృప్తినిస్తాయి. మనకే తెలుస్తుంది ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి. మనం ఇచ్చే ముందు మన ఫీలింగ్స్, ఇచ్చిన తర్వాత చాలా హ్యాపీగా బయటికి రావడం. కాబట్టి తప్పకుండా మనం బ్లడ్ డొనేట్ చేయాలి. బిఫోర్ బ్లడ్ డొనేషన్, వాట్ వన్ హ్యాస్ టు డూ? హ్యావ్ ఎ సంప్షియస్ హెల్దీ మీల్, అవాయిడ్ fatty foods, get a good night's sleep, drink a lot of water, avoid alcohol. దీన్ని మనం తెలుగులో చెప్పుకుందాం. బ్లడ్ డొనేషన్ ఇచ్చే ముందు అంటే రక్తదానం చేసే ముందు మనం పాటించాల్సిన విషయాలు: చాలా మంచి హెల్దీ ఫుడ్ తినాలి. ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ అంటే కొవ్వు పదార్థాలు తినకూడదు. అలాగే మంచి నిద్రపోయి ఉండాలి. సఫిషియెంట్గా సరిపడా మంచి నిద్ర కలిగి ఉండాలి రాత్రిపూట. చాలా వాటర్ తాగాలి. ఆల్కహాల్ అస్సలు తాగకూడదు. ఇవన్నీ కూడా రక్తదానం చేసే ముందు పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు. నౌ కమ్ టు నెక్స్ట్ పాయింట్. ఆఫ్టర్ డొనేషన్, డ్రింక్ ప్లెంటీ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 24 to 48 hours. అవాయిడ్ strenuous physical activities. If you feel lightheaded, take rest. Enjoy the good feeling that you may have saved 4 lives by donating blood. అంటే బ్లడ్ డొనేషన్, రక్తదానం చేసిన తర్వాత ద్రవ పదార్థాలు ఎక్కువ తీసుకోవాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ 2 days కూడా 24 hours నుంచి 48 hours అన్నారు కాబట్టి 2 రోజులు బాగా ద్రవ పదార్థాలు తీసుకుంటూ ఉండాలి. అవి పళ్ళ జ్యూసులు కావచ్చు, లేకపోతే పాలు అలాంటివి కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటంటే బాగా బరువు పనులు, శ్రమ కలిగించే పనులు చేయకూడదు రక్తదానం చేసిన తర్వాత. అలాగే కొంచెం తల తిరుగుతున్నట్టుగా కానీ కాస్త నీరసంగా కానీ అనిపిస్తే తప్పకుండా రెస్ట్ తీసుకోవాలి. చివరిగా ఏంటంటే ఒక మంచి ఫీలింగ్ ఉంటుంది. నలుగురు జీవితాలు మనం కాపాడాము, మనం ఇచ్చిన ఈ రక్తదానంతో నలుగురు జీవితాలు కాపాడబడతాయి అనే తృప్తిని మనం ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాం చివరగా. నెక్స్ట్ టాపిక్, లాస్ట్ టాపిక్. ఎవ్రీ డ్రాప్ కౌంట్స్, డొనేట్ బ్లడ్.
The blood you donate gives someone another chance of life. Blood cannot be harvested, it can only be donated. 5 minutes of your time plus 350 ml of your blood is equal to 1 life saved. మీకు అర్థమైందనుకుంటాను. ప్రతి డ్రాప్ అంటే మీరు డొనేట్ చేసే ప్రతి రక్తపు చుక్క చాలా చాలా విలువైంది. ఎందుకంటే అది మరొకరికి మళ్ళీ బ్రతకడానికి ఒక ఛాన్స్ ఇస్తుంది, ఒకరిని బ్రతికిస్తుంది. అలాగే బ్లడ్ డొనేషన్ అనేది ఏదో పంట కోత పంటలాగా అని కాదు. అది ఓన్లీ డొనేషన్ మాత్రమే, రక్తదానం మాత్రమే. మీ 5 నిమిషాల టైము, అందులో మీరు డొనేట్ చేసే 350 ml బ్లడ్, అది ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని నిలబెడుతుంది. కాబట్టి తప్పకుండా బ్లడ్ డొనేట్ చేసేయండి. ఒక మంచి తృప్తితో మనం ఇంటికి వెళ్ళొచ్చు. అలాగే ఏంటంటే ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ గురించి, దాని బెనిఫిట్స్ గురించి అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటాను. ఐ హోప్ దట్ యు ఆల్ అండర్స్టూడ్ థరోలీ అబౌట్ బ్లడ్ డొనేషన్ అండ్ బెనిఫిట్స్. ప్లీజ్ డొనేట్ బ్లడ్. ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్ యూ కాంటాక్ట్ త్రూ కామెంట్స్ ప్లీజ్. కామెంట్ సెక్షన్లో మీ కామెంట్స్ రాయండి. ఏదైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక తప్పకుండా మీకు రిప్లై ఇస్తాము. ఎందుకంటే మేము బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్స్ అరేంజ్ చేస్తూ ఉంటాము మన ఛానల్ తరఫు నుంచి. అది మా పేరెంట్స్, మా వారి పేరెంట్స్ అంటే మా అత్తగారు మామగారు వాళ్ళ బర్త్డే సందర్భంగా, మోస్ట్లీ మా ఫాదర్ బర్త్డే అప్పుడు సెప్టెంబర్లో అరేంజ్ చేస్తూ ఉంటాము. అలా స్టార్ట్ అయింది. తర్వాత మా ఇన్లాస్, మా పేరెంట్స్ తరఫున అలా అది కంటిన్యూ చేస్తున్నాము. సో బ్లడ్ డొనేట్ చేసి మీరు కూడా మీ పేరెంట్స్ని హ్యాపీగా ఉంచండి. మీరు చేసే ఒక మంచి పని వల్ల మీ పేరెంట్స్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. చివరిగా ఇంకొక మాట అండి. బ్లడ్ డొనేషన్ పట్ల ఇంత ఇంట్రెస్ట్ నాకు కలగడానికి కారణం ఏంటంటే 14th జూన్ వరల్డ్ బ్లడ్ డొనేషన్ డే. ఆ రోజున ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ వాళ్ళు నన్ను కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్గా వాళ్ళ మీటింగ్కి ఇన్వైట్ చేశారు. అక్కడ అందరూ అది వరల్డ్ బ్లడ్ డొనేషన్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. అప్పుడు మేము కూడా వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ చాలా చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ తలసేమియా డిసీజ్ తోటి బాధపడుతున్నారు. చాలా వీక్గా ఉన్నారు పిల్లలు. వాళ్ళకి ఎప్పటికప్పుడు బ్లడ్ ఎక్కించాల్సిందే, లేకపోతే చనిపోతారు. అయితే పాపం చిన్నపిల్లలు కదా, వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లం ఏంటో తెలియదు. అలా వీక్గా ఉన్నా కూడా వాళ్ళు నవ్వుకుంటూ ఆడుకుంటున్నారు వాళ్ళలో వాళ్ళు కలిసి. పేరెంట్స్ మాత్రం చాలా దిగులుగా కూర్చున్నారు. అవన్నీ ప్రత్యక్షంగా చూపించారు వీళ్ళు ఆర్గనైజర్స్. అది చూశాక నాకు అనిపించింది, మనం ఒక చిన్న సర్వీసు చేయడం వల్ల ఎంతో కొంత, ఎంత అమౌంట్ అయినా పర్లేదు, ఒకళ్ళకి పనికి వస్తుంది కదా బ్లడ్. అందుకని ఆ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్స్ గురించి అప్పుడు ఆలోచనలో పడ్డాం అనమాట. తర్వాత ఓన్గా మా ఛానల్లో శ్యామ్లాస్ ఈ ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాక సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఇది కూడా ఒక యాక్టివిటీ కింద పెట్టుకున్నాం. సో ఇది చూసిన వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ, ఈ వీడియో విన్నవాళ్ళు దయచేసి మీరు వేరే వారిని కూడా ప్రోత్సహించండి బ్లడ్ డొనేషన్ ఇవ్వడానికి. తప్పకుండా మనం ఇచ్చే బ్లడ్ ఇంకొకరిని కాపాడుతుంది. ప్రత్యక్షంగా చూశాను నేను. చిన్నపిల్లలు, వాళ్ళకున్న వ్యాధి ఏంటో వాళ్ళకి తెలియదు. ఎప్పటికప్పుడు ప్రాణభయం వాళ్ళకి, కానీ అది వాళ్ళకి తెలియదు. ప్రాణం ఎంత రిస్క్లో ఉంది కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. కాబట్టి ఎవరికో ఒకళ్ళకి ఉపయోగపడితే మనం బాగుంటుంది మనకున్న పరిధిలో. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అయితే కొంతమందికి డౌట్ రావచ్చు, వీళ్ళు ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్స్ ఎందుకు ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు అని. నిజంగా మనకి దానివల్ల ఏమి ప్రాఫిట్స్, మనీ రావడం ఏమి ఉండదండి. ఓన్లీ సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్. పైగా మనమే ఆర్గనైజ్ చేయాలి, దానికి ఖర్చు మనమే పెట్టుకోవాలి. అంతేగాని బ్లడ్ డోనర్స్ నుంచి ₹1 తీసుకోరు. పైగా వాళ్ళకు కూడా ఏదైనా ఫ్రూట్, బిస్కెట్స్ అలాంటివన్నీ ఇస్తారు బ్లడ్ డొనేట్ చేయంగానే. కాబట్టి డోనర్స్కి వాళ్ళు ఓన్లీ బ్లడ్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోవడమే తప్ప వాళ్ళకేమీ ఖర్చు ఉండదు. ఏదైనా ఉంటే మనం ఆర్గనైజ్ చేసే విషయంలో మనం ఖర్చు పెట్టుకోవడం, అది కూడా మనం ఇష్టంగా పెట్టుకుంటాం. అంతేగాని మనకి ఎక్కడి నుంచి కూడా ఎవ్వరు మనీ ఇవ్వరు. ట్రస్ట్ వాళ్ళు కదా, వాళ్ళకి మనమే ఇచ్చి కొంచెం మనవంతుగా మనం కూడా సొసైటీకి హెల్ప్ చేసినట్టుగా ఉంటుంది.